अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरण। सन्यास के अपने यम नियम है। ना उसका कोई बीबी, ना उसको कोई बच्चा, ना उसको कोई खेत, ना उसका मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात क्या है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं, अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं। मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए। ऐसा नहीं कि उपाय भी बतलाते हैं,
कहते ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं। प्रयत्न तो करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। सन्यासियों में शुरू शुरू से ये भावना अंदर पैदा हो जाती है कि हम कुछ मनुष्यों से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहाँ सूक्ष्म अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर सन्यास ले बैठते हैं। जीवन बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, और जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है। दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और जब ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन इस रास्ते के समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, डॉर्मेंट हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से मालूम ऐसा होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है कि भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे, अमेरिका चले गए। तो वजह यही है, बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इनके नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। സന്യാസത്തിന് അതിൻ്റെതായ യമനിയമങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് ഭാര്യയില്ല, കുട്ടികളില്ല, വീടോ വയലോ ഇല്ല. ശരീരം കൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ത്യജിക്കുവാൻ വളരെ സമയമെടുക്കും. രണ്ടാമതായി വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ത്യാഗത്തിനോടൊപ്പം അഹങ്കാരവും വളരെ വർദ്ധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥർ ചിലപ്പോൾ സംസാര ദുഃഖം കൊണ്ട് സന്യാസികളെ സമീപിച്ച് കരഞ്ഞു പറയും, മഹാരാജ്, ഞങ്ങൾ ദുഃഖിതരാണ്, മനസ്സിൽ ശാന്തിയില്ല, സമാധാനമില്ല, മനഃശാന്തിക്കായി വല്ല ഉപായവും പറഞ്ഞു തരണമേ എന്ന്. അവർ ഉപായം പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുക, പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുക, ഇതിൽ നിന്നും ശരിയായ സുഖവും ശാന്തിയും ലഭിക്കുമെന്ന്. ഗൃഹസ്ഥർ അവർ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ വിവശരായി പിന്നെയും അവർ സന്യാസികളുടെ അടുക്കൽ പറയുന്നു, സ്വാമി, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ധ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എന്തെന്നാൽ, ഈ മാർഗം സന്യാസികൾക്കുള്ളതാണെന്നും ഗൃഹസ്ഥർക്കുള്ളതല്ലെന്നും. അതായത് സന്യാസികൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, തങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ പോലെയല്ല, കുറച്ച് വ്യത്യസ്തരാണെന്ന്. ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ അഹങ്കാരം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. എവിടെ അഹങ്കാരമുണ്ടോ അവിടെ പരമാത്മാവില്ല തന്നെ. മൂന്നാമതായി മിക്കവാറും ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും വിഷമം കൊണ്ട് ദുഃഖിതരായി പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന വൈരാഗ്യത്താൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. സന്യാസഗ്രഹത്തിന് ശേഷം ജീവിത രീതി തന്നെ മാറുന്നു. സന്യാസത്തിന് അതിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ട്, യമനിയമങ്ങളുണ്ട്. കർശനമായ ബ്രഹ്മചര്യ, കഠോരമായ തപസ്, ആസനസിദ്ധി, പ്രാണായാമം എന്നിവയുണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല. ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അവർ കഠിനമായാണ് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മെരുക്കുന്നത്. ഈ അഭ്യാസത്തിൽ സംഘർഷമുണ്ട്, സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. വർഷങ്ങളോളമുള്ള ഇത്തരം സാധനകളിലൂടെ ഇവർ ചില സിദ്ധികളും കഴിവുകളും നേടുന്നു. അത്തരം മഹാത്മാക്കൾ തങ്ങളെന്തോ മഹത്തായ ഒരു നേടിയെടുത്തു എന്ന ചിന്തയിൽ ജനസേവനത്തിനായി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിലെ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ അഹങ്കാരങ്ങളായ ശത്രുക്കൾ
സമൂലമായി നഷ്ടമാകാതെ അഭ്യാസത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് സുഷുപ്തമായി ഇരിക്കുക മാത്രമാണ്. സാധന കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ നിയന്ത്രണം ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവർ സംസാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന് ലൗകിക വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അവ വീണ്ടും തലയുയർത്തുന്നു. അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി കേൾക്കാറുള്ളതാണ്, വലിയ സന്യാസിയായിരുന്നു, ധാരാളം ശശികണങ്ങളൊക്കെയായി അമേരിക്കയിൽ പോയി എന്നും അവസാനം അവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൂടിയെന്നും മറ്റും. കാരണം എന്തെന്നാൽ പരമാത്മാവിന്റെ ദർശനം കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ കാമക്രോധ ലോപമോഹ അഹങ്കാരമാകുന്ന ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल रहता है. यदि आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है. इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है और हर दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है. ये सारी बातें, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए. और खासकर उन लोगों की जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए, उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए. करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया. लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं. उनकी न दुनिया रहती है न दीन. ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई. न इधर का रहा न उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया. तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है. जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से ही संस्कार इतना ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है. उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं. ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा. അത്തരത്തിലുള്ള ഉച്ചകോടിയിലെ മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വളരെ വിരളമാണ്. പക്ഷേ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചയാൾ ഈ ലോകത്തിന് വളരെ നന്മ ചെയ്യും. ലോകത്തിന് അവരെ കൊണ്ട് ലാഭവും ഉണ്ടാകും. ഈ അഭ്യാസത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ആദ്യം മുതൽക്കേ ഉണ്ട്. അമർത്തിപ്പിടിച്ച സ്പ്രിങ് പോലെയാണിത്. വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശരി, പക്ഷേ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടാൽ മതി, അത് എവിടെയെങ്കിലും ശക്തമായിക്കൊള്ളും. മുഖത്തോ തലയിലോ എവിടെയെങ്കിലും. എല്ലാ സമ്മർദ്ദത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രതിപരിവർത്തനമുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അഭ്യാസത്തിലും. ആദ്യം മുതൽക്കേ തന്നെ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ സന്യാസമാർഗത്തിൽ കാലുവെക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹിതരായി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവർ സന്യാസത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാനേ പാടുള്ളതല്ല. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗൃഹസ്ഥരുടെ ചരിത്രം വളരെ വിരളമാണ്. കോടിയിൽ 1-2 ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ശ്രീ ബുദ്ധനെ പോലെ ഗൃഹസ്ഥനായി സംസാരത്തെ വിട്ട് ഈശ്വരപ്രാപ്തി നേടിയത്. 1999 പേർക്കും പരാജയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അവരെല്ലാം കൈവരിച്ചത് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അഥവാ അസഫലത മാത്രം. അവിടെയുമില്ല ഇവിടെയുമില്ല എന്ന അവസ്ഥ. അവർക്ക് ഈ ലോകവും പരലോകവും ഇല്ലാതാവുന്നു. അവസാനം ജോലിയും വിട്ട്, ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും വിട്ട്, ഒന്നും ചെയ്യാനും ആവാതെ എല്ലാം നഷ്ടമാകുന്നു. ആയതിനാൽ ഗൃഹസ്ഥർ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർക്കുള്ള വഴി ഇതല്ല. പക്ഷേ ബാലബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സംസ്കാരം ജന്മനാൽ തന്നെ അത്രയും പ്രബലമാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യം വേറെ. അവർക്ക് സന്യാസത്തേക്കാൾ നല്ല വഴി വേറെയില്ല തന്നെ. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ സന്യാസി മാർഗത്തിൽ വളരെ ശോഭിക്കും. മാത്രമല്ല, കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് നന്മയും പ്രചോദനവും നൽകും. നമ്മുടെ हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं. बहुतों की धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है 55 साल से 58 साल तक तो अपना काम करें. 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे. ये बहुत बड़ी भूल है.
कि 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं किया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना। बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया, बड़ा ऊंचा रास्ता है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। इतना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुआ कि उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्म ज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कितना कारभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञानी। हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। ये रास्ते में अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते घटाते कुछ नहीं। क्या बढ़ाते हैं? परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने ऊंचे महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही वैसा हुआ। उनका जीवन कैसा था वो देखते हुए उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे ब्रह्म ज्ञानी हुए। भगवान का नाम लेते रहते कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटे। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर कर देता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है जैसे भी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर थी। बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हम जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें। ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त। ये प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, परमात्मा की निरंतर याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते परमात्मा की याद। दूसरी बात क्या है कि जो उसके कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित पे कहिए या जीवन कहिए, में पैदा हो जाती है। നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരു വഴിയുമില്ലെന്ന്. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് 50-58 വയസ്സുവരെ ജോലി ചെയ്യുക, റിട്ടയർ ആയാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, ഇപ്പോൾ തന്നെ ജപിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം, 58 ശേഷം ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം
പരമാത്മാവിൻ്റെ നാമം ജപിക്കാമെന്നാണ്. ഈ വിചാരം തെറ്റാണ്. 50-58 വയസ്സിന് ശേഷം റിട്ടയറായ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ തന്നെ പറ്റുകയില്ല. നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ശീലങ്ങൾ എന്നിവ ഇത്രയും ദൃഢമാവുകയായാൽ അതിനെ മാറ്റുവാൻ തന്നെ പറ്റുകയില്ല. ദേഹം തന്നെ അതിനനുവദിക്കുകയില്ല. ഇരിക്കുവാൻ തന്നെ വിഷമമാകും. പിന്നെ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിനാൽ ഈ ഭാവന വളരെ തെറ്റായതാണ്. പിന്നീട് എന്നത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്തെങ്കിലും സാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ, അല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങണം. ഗൃഹസ്ഥർക്കുള്ള മാർഗവും വളരെ പുരാതനമായതാണ്. അതിനെ നാം മറന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഉയർന്ന മാർഗമാണ്. നിങ്ങൾ ജനക മഹാരാജാവിൻ്റെ പേർ കേട്ടു കാണുമല്ലോ. ജനക മഹാരാജാവിനെ വിദേഹൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എത്ര വലിയ മഹാത്മാവാണോ അത്രയും വലിയ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തെ മഹർഷിമാർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അയക്കാറ്. ജനകൻ പറയുകയാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എന്നാൽ അയാൾ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും ചുമതലയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ആ ചുമതലകളെല്ലാം ശരിയാവണ്ണം നിർവഹിച്ച് മുഴുവൻ ഭാരവും ചുമതലയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ആ ചുമതലകളെല്ലാം ശരിയാവണ്ണം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഉയർന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായി ഒരു രാജാവിന് ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയാകാമെങ്കിൽ നമുക്കും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല? നമ്മളിൽ അത്രയും ഭാരിച്ച പണികളോ ചുമതലകളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഒരു രാജാവിന് ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയാകാമെങ്കിൽ നമുക്കും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല? തീർച്ചയായും സാധിക്കും. ഈ മാർഗം വളരെ പുരാതനമായതാണ്. ഇതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു. ഈ മാർഗത്തെ ഇതിമാർഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വസ്തു കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ത്യജിക്കുകയല്ല. നേതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടുന്നു. അതെന്തെന്നാൽ പരമാത്മാവിൻ്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം. ആ പരമാത്മാവിൻ്റെ നാമം അത്രയും വലിയ ജ്യോതിയാണ്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണർന്നാൽ അന്ധകാരം തന്നെത്താനെ ഇല്ലാതാകും. എവിടെ പ്രകാശമുണ്ടോ അവിടെ അന്ധകാരമില്ല. വെളിച്ചം വന്നു, ഇരുട്ടുപോയി. വാൽമീകി മഹർഷി ആദ്യം എഴുതി ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന്. വാൽമീകി മഹർഷി രാമനാമത്തെ മറിച്ച് മരാമര എന്ന് ജപിച്ച മഹർഷിയായി. അത്രയും ഉയർന്ന മഹർഷിയായി രാമായണം ആദ്യം എഴുതി ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്രയും വലിയ മഹർഷി. അദ്ദേഹമോ എങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നു? ശരിയായ രീതിയിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഉണർന്നാൽ അന്ധകാരത്തെ തന്നെത്താനെ ദൂരീകരിക്കും. ത്യജിക്കേണ്ടതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ജീവിതം എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ. അതിൽ ഒരു വസ്തു കൂട്ടുക, ഈശ്വരനാമം. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എത്ര സദ്ഗുരുക്കൾ ഉണ്ടായോ, ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അവർ പരമാത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ജീവൻ മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചുവെന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജീവിതം വളരെ വിഷമമുള്ളതുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ച് അവർ ഈ വിദ്യയെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ സ്വയം ജീവൻ മുക്തരാവുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ജീവൻ മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവൻ മുക്തിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നാം സന്യാസിയായാലും ശരി, ഗൃഹസ്ഥനായാലും ശരി, ജീവൻ മുക്താവസ്ഥ നേടുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെയോ കർമ്മമാർഗത്തിലൂടെയോ ധ്യാനമാർഗത്തിലൂടെയോ സന്യാസം കൊണ്ടോ ഗൃഹസ്ഥനായോ ആകാം. ജീവൻ മുക്തി നേടിയ ആളിൽ 2 വിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നാമത്, അവരിൽ നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ, ഭഗവാന്റെ ധ്യാനം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. കഴിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും സംസാരത്തിൽ എന്തു വ്യവഹാരം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈശ്വരസ്മരണ ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമതായി, അയാളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങളായി മാറും. ഞാനെന്ന ഭാവം ഇല്ലാതാകും. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും അയാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പരമാത്മാവിൻ്റെ ധ്യാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്.
ज्ञान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।